ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». Китоби дуюм. гуфтори 42. баъди бозгаштани Чжан-Цзян маълум шуд ки дар фосилаи басод дур аз қаламрави хунҳои кӯчманчӣ давлатҳои бузурге мавҷуданд ки бо қасру кӯшкҳои муҳташам ва қалъаҳои мустаҳками хиш аз империяи Чин камӣ надоранд. воқеан сафари Чжан-Цзян дар таърихи кашфиётҳои ҷуғрофӣ ва кишваркушоиҳои мардуми Чин аҳамияти басо бузург дошта. ба қавли Гумилёв номи ӯро метавон бо номи сайёҳони бузурги юнонӣ Геродот ва Страбон дар як поя гузошт. зеро то сафари бузурги таърихии Чжан-Цзян барои императорону ҳокимони Хитой аз баҳри Зард то пойгоҳи Тибет, аз даштҳои паҳновару беобу гиёҳи канораҳои Чин то биёбонҳои Гоби, аз ҷангалистонҳои анбӯҳи қисмати ҷанубии дарёи Янцзи то марзҳои Корея маълум буду бас. сафари тӯлонию пурҳангомаи Чжан-Цзян ки аслан бо супориши хосаи император Уди тақрибан соли 138 пеш аз милод сурат гирифта буд, нахустин бор роҳи дарвозаҳои Осиёи миёна ва шарқи наздикро ба рӯи сайёҳону тоҷирон ва лашкаркашони Чин кушод. Чжан-Цзян ҳамроҳи хидматгораш Ганфу ва 100 нафар аҳли сафорат роҳи кишвари юечҳоро пеш гирифт. аз рӯи нақшаи сафар ӯ мебоист марзҳои қаламрави хунҳоро ноаён убур намуда ба сарзамини юечҳо мерафт ва бо сарвари онҳо вомехӯрд. юечҳо аслан қабилаҳои ориёи нажоди кӯчманчӣ бошанд ҳам бо қабилаи хунҳо аслашон ориёист низою адовати дерӣ надоштанд. бар асари заду хурди шадиду ҷанги байни хунҳо ва юечҳо сарвари юечҳо Кидол ҳалок гардид ва ҷасадаш ба дасти душман афтод. аз косахонаи сари ӯ пешвои хунҳо Лаошан ҷоми хосаи сохт ки дар лаҳзаҳои муносиб онро намоиш дода аз ғалабааш худситоӣ мекард. ҷангҳои шадиди байни хунҳо ва юечҳо ро баъзе таърихшиносон алалхусус Гумилёв тақрибан ба фосилаи миёни солҳои 177-165 пеш аз милод нисбат медиҳанд. ва маҳз баъди ин ҳангомаҳои пуршӯри таърихӣ императори Хитой Уди соли 140 пеш аз милод ба тахт нишаст. ӯ дар муқобили душманони тавоно ва пархошҷӯи хиш хунҳо аз муборизаи рӯи рост ҳаросида ба ҷустани чораҳои таъмини бехатарии давлат шурӯъ намуд. мувофиқи шартномаи соли 177 пеш аз милод ки миёни пешвои хунҳо ва императори Чин ба имзо расида буд, хоқонҳои империяи Чин ӯҳдадор буданд ки баробар ҳуқуқӣ ва ваколатҳои давлати хунҳо ро баробари империяи Хитой пушт ба пушт эътироф намоянд. императори нави Чин Уди низ хоҳу нохоҳ аз ин шартнома саркашӣ карда наметавонист. аз ин лиҳоз ӯ шахси боваринокаш Чжан-Цзянро ба сарзамини юечҳо фиристод то ки онҳо ро ба созиш бастан و جنگی یک جایه به مقابل حریفی توانا
دعوت نماید. ولی از قضای تقدیر بود یا زیرکی مرزبانها که چژان تسین برابری گذشتنی سرحد با همراهانش به دست خونها افتاد و قریب 10 سال اسیر آنها بود. فرصت مناسبی دست داد و او به سوی غرب جانب سرزمین دوان فرغانه گریخت. در دوان چژان تسین را خوشپذیرفتند و سپس به او راهبردی را همراه نموده توسط سرزمینی سوخت به باختر مکانی یویچها رهسپار کردند. برای مقصد نهایی چژان تسین جامه عمل نپوشید. از چی باشد یویچها به اتفاق بستن و لشکر کشیدن به مقابل خونها رضایت ندادند. برای سفری دور و دراز چژان تسین هم برای تاریخ هم برای جهانشناسی و کشادن کشورهای آسیای میانه به مردم چین دارای اهمیتی بغایت بزرگ بود. Рассказы Чжан Цяня открыли китайцам новый неизвестный мир. Огромный интерес Китая к западным странам сравним лишь с тем, который возник в Европе после путешествия Колумба. Чжан Цян рассказывал о горных скотоводах-усунах, о кочевом государстве Кяньгюй, расположенном в голодной степи, о Янцзяе, государстве на отлогих берегах Большого Северного моря, это был Каспий, и об Аньси, большом многолюдном оседлом государстве, Парфия. Понаслышке Чжан Цянь узнал о богатой западной стране Тяоджи, лежавшей на берегу Западного моря, Месопотамия, и о чудесной стране Шэньдю или Инду, Индия. بعد سفری چژان تسین هیئت‌های سفارت چین به آسیای میانه دنباری هم رهسپار گشته موافق معلومات تاریخ نگار لوتسی فلار در دوره امپراتوری اوگوست حتی تاریم رفته رسید. در اساس نقل و مشاهده های چژان تسین سالنامه نخستین و قدیمترین واقعه نگاری خیتای سیم تسین آید به آسیای میانه با نام شیتزی نوشتجات تاریخی تهیه شده است که اهمیتی بزرگی علمی، تاریخی و جغرافی داشته، علل خصوص آید به قبیله یویچها و دولت کوشانیان معلومات نادر می دهد. نقل‌های حیرت آوری چژان تسین آید به اسب‌های خوش‌ذات دوان فرغانه که از نسل اسب‌های آسمانی پدید آمدند، شوق امپراتور اودی را برای به دست آوردن نسل این اسب‌ها دوچند می نماید. مورخ و مردم شناسی پرمحصول بیچورین تصوری چینی ها را آید به اسب‌های آسمانی چنین ifade نموده است. В Даваньском владении находятся высокие горы. На этих горах водятся лошади, которых невозможно достать. Почему выбирает пятишерстных, то есть пестрых кобылиц, и пускает при подошве гор для случки с горными жеребцами? От всех кобылиц родятся жеребята с кровавым потом, и посему называются жеребятами породы небесных лошадей. از بس که در باب ششم کتاب یکمی از آریان تا سامانیان درباره ذات اسب نیاگان تاجیکان و مقام آن در تشکل تمدن و کشورکشایی های عهد قدیم معلومات مفصل آورده ایم، باری دیگر تأکید می کنیم که ذات اسب‌های پاچه دراز و بدوی باختری برای وسعت یافتن و استوار شدنی دولت و دولتداری باختری قدیم و تشکل ملت تاجیک خدمتی را انجام داده است که زورق‌های بادبانی فینیکی ها و یونانیان
برای پیشرفت بحرنوردی و انکشاف تمدن و دولتداری یونان و فینیکیه کرده است. اسب‌های باختری اردوی لشکری سواره را پدید آورد، باعث تکمیل یراق جنگی گردید، اصولهای جنگ و صنعت لشکرکشی را توسعه بخشید. اسب‌های باختری در تاریخ دولتداری باختری قدیم نقش خیلی بزرگ بازیده. برای وسعت دادن حدودهای سرحد، مطیع نمودن کشورهای همسایه، زده‌گرداندن هجومهای اجنبیان، تأسیس دادن اردوی لشکری سواره و غیره مساعدت نموده است. محض همین اسب‌های باختری بودند که لشکرکشی و کشورکشایی ها تا حدود سرزمین هندوچین وسعت یافت. محض همین اسب‌های باختری بودند که سرزمینی در چارسوی لشکرکشی ها قرار داشته باختر را از حمله های پی در پی دشمنان ایمن داشت. محض همین اسب‌های باختری بودند که انکشاف تجارت و اقتدار اقتصادی مملکت را پشتیبانی نموده، باختری قدیم را در صف دولت‌های ابرقدرت مصر و بابل و آشور گذاشتند. شاهراه لاجورد و دیگر راه‌های کاروانگذر را به کشورهای مشرق و مغرب پیوستند. محض همین اسب‌های باختری بودند که در علم لشکرکشی استراتژی حمله برقوار را افزوده، در صنعت جنگ صحیفه‌های نو گشادند. اقتباس دراز بالایی را برای آن آوردیم که مقام و منزلت ذات اسب‌های سواری و جنگی نیاگان آریایی خود را باری دیگر در عرصه تجارت و کشورکشایی ها خاطر رسان نماییم. ناگفته نماند که قوم و قبیله های تورانی آریایی تبار، یویچ ها، سکایی ها، اسونی ها، خون ها و غیره که از کناره های بحر خزر تا پهناهای هفترود و آلتای، از دامنه های تیانشان و تیبت تا دیواری بزرگی چین و مرزهای منجوریه زندگی کوچمنچگی و نیم مقیمی به سر می بردند، افضلیت و برد جنگی را در مقابل امپراتوران خیتای اساساً توسط اسب‌های تیزتک و توانای جنگ آزموده اشان صاحب می شدند. امپراتور اودی در مقابل رقیب توانای خیش خونها دسته های زیادی جنگاوران پیاده‌گرد و سواره را آماده ساخته بود، ولی китайская лошадь малорослая, слабосильная, тихоходная и маловыносливая. Она не могла равняться с крепкой, неприхотливой хунской лошадью. از این لحاظ اودی در نزدش مقصد گذاشت که با کدام راهی نباشد نسل اسب‌های تیزتک و چابک روی آسمانی را به دست آورده بر دشمنان دیرینه ظفر یابد. Был организован ряд посольств Яньси, Парфию, Яньцай, Сарматию и Тяоджи, Месопотамию, Шиндю, Индию и даже Лигань, Рим. Крупные посольства, отправляемые в иностранные государства, состояли из нескольких сот, а малые не меньше, чем из 100 человек. Китайский двор в иной год отправлял более 10, а в иной от 5 до 6 посольств. Посланники возвращались по происшествии многих-многих лет. علاوه بر این امپراتور اودی به قراری آمد که بدون میانه روی و وصایت خونها رابطه بیواسطه تجارتی را با دولت‌های آسیای میانه، دوان، کنگیوی، باختر، سوغد، پارت و خوارزم برقرار نموده. اینچنین به هندوستان
راهی بیواسطه‌ای رفت و آگشاید. علال خصوص در سرزمین داسیا باختر دچار آمدن محصولات هنرمندان خیتایی که از روی نقل چژانتسیان آن را تاجران محلی از هندوستان می آوردند برایش الهام تازه بخشید و محض در زمینه این سه هدف بزرگی، یکیش به دست آوردن نسل اسب‌های تیزتک و توانای آریایی، دومی اتفاقچی یافتن در سیمای یویچ‌ها و یک جایش شکستن اقتدار خونها، سیومی کشادن راهی بیواسطه تجارتی به کشورهای غرب، آسیای میانه و هندوستان بود. خیتای در 100 سالهای من بعد به یکی از ایمپریاهای بزرگ جهانی تبدیل یافته، شهرت و آوازه ابریشم و متاعهای نفیسش سراسر عالم را تسخیر نمود. هنگامه به دست آوردن اسب‌های آسمانی را مختصر نموده، واقعه مهم دیگری را یادآور می شویم که سال 105 پیش از میلاد هیئت دیگری سفارت خیتایی ها با سروری چه لین بر عوض طلای و نقره از اشرافان دوان فرغانه اسب‌های خوشزاد خریدن می خواهند، ولی چه لین از آنها پاسخی رد گرفته از غایت قهر اشرافان را تحقیر می کند. اشرافان دوانی از این عملی ناجا به غضب آمده به کاروانی سفارت هجوم می آورند و سفیر و همراهانش را کشته مال و متاع آنها را صاحب می شود. سپس اودی نقشه باراه زوراوری به دست آوردن اسب‌های خوشزاد را می کشد. یوریش نخستین به مقابل دوام بی موفقیت می انجامد. در سالنامه زندگی نامه لی گوانلی آید به لشکرکشی دویمباره لی گوانلی لقبش ارشی به دوام فرغانه معلومات های جالب ذکر شده است که هدف اصلی آن به دست آوردن اسب‌های خوشزاد بود. در این لشکرکشی دوباره 60,000 جنگاور سفربر شده بود. С ними было 100 000 быков, 30 000 коней, десятки тысяч ослов и верблюдов. 2 из укротителей коней повысили в начальники, чтобы после взятия Давань отобрать лучших коней. Из Даваня выступило войско и напало на ханских воинов, но потерпело поражение от ханских стрелков. Тогда даванцы вошли обороняться в город. Эрши подошел к Даваню и отвел от города воду. Лишение воды доставило населению большие мучения. Осада города и приступы продолжались более 40 дней. Город выставил коней, чтобы китайцы сами выбрали себе лучших, и выдал много провианта для снабжения армии. Ханская армия отобрала несколько десятков из лучших коней, более 3000 жеребцов и кобыл, из средних и худших. Эрши поставил князем Даваня аристократа Мацая, который прежде хорошо относился к китайцам, заключил с ним союз и отвел войска. همین طریق نسل اسب‌های خوشزاد آریایی و تخم اسپیست یونچقه به صفت غذای اساسی این اسب‌ها بعد 4 عصر تلاش‌های پی در پی به خیتای آمد و یکی از آرزوهای دیرینه امپراتور اودی که صاحب شدن به نسل اسب‌های آسمانی بود جامعه عمل پوشید. ولی با وجود این غلبه قطعی از بالای خونها به او میسر نگشت و جنگ و جدال بین آنها در عهد امپراتوران من بعده چین نیز چندین 10 سالها ادامه یافت. هدفی دیگر کشادن راه بیواسطه تجارتی هم به آسانی میسر نمی گشت. خونها، یویچها
اوسونی ها و دیگر قبیله های کوچمنچی تورانی که در واحه‌های پهناور ترکستان شرقی و مرزهای آلتای حاکمی مطلق بودند، از میانروی و داد و گرفت ابریشم و آینه برنجی و ظرفهای چینی سود زیادی می دیدند و کشادن و وسعتیابی راه بیواسطه تجارتی ممانعت می رسانیدند. به مشکلی ها نگاه نکرده، خیتای به مملکت‌های آسیایی میانه و آسیایی پیش تحت حمایه سربازان و دسته‌های مدافعوی راه تجارتی گشاد که آن را میتوان زمینه واقعی راه بزرگ ابریشم شمرد. همین طریق از پایتخت خیتای لایان، دیرتر چنعان، راه بزرگ ابریشم توسط لنچجاو به دونخوان رسیده به دو شاخه تقسیم می شد، یعنی راه شمالی و جنوبی. در ابتدا راه شمالی توسط دونخوان از تورفان گذشته توسط قاشقر به فرغانه و هفت رود می رفت. راه جنوبی از شفت کول لابنار از قسم جنوبی بیابانی تکلمکان توسط خوتن، یارکند و پامیر به باختر، پارت، هندوستان و شرق نزدیک می رسید. علال خصوص در وسعتیابی راه ابریشم و گسترش تجارت، قبیله های شرقی آریایی از جمله نیاگان سغدی تاجیکان که در حوزه تورفان و هفت رود سکونت داشته طرز آبیاری کاریزی و شبکه جویهای زیر زمینی را استفاده می بردند خدمت بزرگ دارند. سیاحان خیتایی از چژند سیان سر کرده تا سیوزن تسزن ابتدای عصر هفت میلادی از قصبه های آباد و پیشه دهقانی و سوداگری سغدیان در هفت رود و تورفان یادآور شدند که آنها در حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مملکت موقعی اساسی داشتند. سوداگران سغدی در آسیای میانه و ترکستان شرقی نفوذی کلان داشته به خارجه بیشتر طلا، اسباب و انجام هنرمندی، علل خصوص افزار جنگی، شمشیر و نیزه و پیکان و غیره می بردند. همچنین در شهرهای سمرقند، بخارا، پنجکند و غیره از ابریشم چین بافتن متاعهای نفیس که در غرب خریداران زیاد داشتند به وسعتیابی راه تجارتی ابریشم مساعدت نمود. بیهوده نیست که از قلعه موغ باستانشناسان نمونه 150 نوع متاعهای پختگین، پشمین و ابریشمین را دسترس نمودند که با رنگ‌های پرجلا و نفیس آرا یافته بودند. از شرافت تجارت ابریشم در بیابان و دشت‌های بی آب و گیاه قافله و کاروان‌ها پیوسته رفت و آداشت. در سر شاهراه و چارسوها کاروانسرای و مناره‌های مدافعوی، مرکزهای تجارتی و شهرک‌ها قامت می‌افراختند. در موضعهای مناسب راهی طولانی چاه‌های آبکشی و سردابه‌ها پدید می‌آمدند. ولی صرف نظر از همه این، در عهد اودی و وارثان او علاقه بیواسطه تجارتی بین شرق و غرب که از لایان تا ریم وسعت داشته باشد مقرر نگردید. این خدمت بزرگ تاریخی بر دوش امپریای کوشانیان افتاد که بعد سلاله اشکانیان پارت دویومین دولت ابرقدرت آریایی های تورانی بوده و گسترش آیین دولتداری و تمدن آریایی مساعدت نمودند. باختری هزار شهر که گهواره نخستین تمدن آریایی و آیین زردشتی بود، در عهد سلوکیان و دولت یونانی اساسی باختر غالباً تحت نفوذ تمدن ایلینی درمانده برای احیای اصالت آریایی و سنت‌های باستانی نیاگان خیش تلاش می‌ورزید. تأسیس دولت کوشانیان واقعاً یک تکانی بزرگی گردید که
رسالت دولتداری گذشته، زبان و فرهنگ اجدادی و رسم و تعامل دینی و دنیوی نیاگان تاجیکان نه اینکه احیا شود، بلکه از تمدن اجنبیان بهره برداشته به پایه‌های بلند و ناتکرار برسد. واقعاً دولت بزرگ کوشانیان که سرزمین پهناوری آسیای میانه، حدودهای افغانستان، قسمت شمالی هندوستان و پاکستان و مرزهای ترکستان شرقی را تا حدودهای غربی چین فرا می گرفت، در چارسوی راه بزرگ ابریشم قرار داشته خدمت تاریخی بنیاد گذاشتن و شهرت جهانی یافتن شاهراه ابریشم را به انجام رسانید. بیهوده نیست که سالنامه‌نگاران چینی اقتدار سیاسی و حربی دولت‌های ابرقدرتی 100 ساله‌های اولی سالشماری میلادی را توصیف نموده قید می‌نمایند که تمام جهان در میان 3 فرزند پسندیده خداوند به 3 حصه بزرگ چین، ریم و کوشان تقسیم شده است. در این حال مورخان و واقعه نگاران عهد عتیقه از آمدن تاجران باختری، سغدی، سوریانی، بابوری و پارتی به اسکندریه و پالمیره که چون بزرگترین مرکزهای تجارتی کنارهای بحر میان زمین اعتراف شده بودند خبر می دهند. همچنین در سال 100 پیش از میلاد تا کنارهای غربی چین، یعنی به شهر لنچژاو آمده رسیدن تاجری ریمی مایس تیتسیان را خبر داده، در سراسر ریم و همسایه کشورهای آن ارزش بلند داشتن ابریشم و ظرفهای چینیواری را ذکر می نمایند. шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфтори 42-ро аз китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён» шунидед. ровӣ ализода абдурашиди хуҷамқул, коргардон шералии навзалӣ. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед.